آپ سب کو زبردست خراج تحسین. آپ کی عظمت اور آپ کی استقامت کو خراج تحسین. آپ کی شبانہ روز جد و جہد کو خراج تحسین کہ آپ نے آپ کے صبر اور برداشت کو خراج تحسین کہ آپ نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے اپنی پینشن، اپنے بقایا جات، اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے ایک صبر آزما، پرامن اور ایک قانون کے دائرے میں رہ کر آپ نے جد و جہد کی اور آپ نے تحریک چلائی. اور آج مختلف دھرنوں اور مظاہروں کے بعد بالآخر آپ کا قافلہ شہر کراچی میٹروپولیٹن کی جو تاریخی عمارت ہے، جہاں میئر کراچی جو کہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اس کرسی پر جو میئر براجمان ہے، جب یہ آپ کے سیاسی اور جمہوری حق اگر یہ چھین سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کی پینشن، آپ کے بقایا جات اور آپ کے واجبات ادا کرنے میں بھی ظاہر ہے. اس کے خلاف، اس ادارے کے خلاف آپ کو ایک صبر آزما، ایک استقلال کے ساتھ ایک پرامن تحریک اسی طرح قائم و دائم رکھنا ہوگی. میں آپ کو دل کی گہرائی سے شاباش شاباش اور شاباش کہتا ہوں. بہت سارے مطالبات ہیں. ہمیں تو صرف آپ کی پینشن، واجبات اور بقایا جات، جو کہ کوئی 10 سے 15 ہزار ملازمین ہیں کے ایم سی کے، مختلف ٹاؤنز کے، کراچی واٹر سیوریج کمپنی کے ڈی اے کے، اور اسی طریقے سے ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کئی شہری مقامی ادارے ہیں جن کے ملازمین کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین اور افسران کے واجبات، بقایا جات بقایا ہیں، واجب الادا ہیں، جو آپ کو نہیں دیے گئے. ایم کیو ایم پاکستان کی واحد جماعت ہے جو آپ کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور مسلسل آواز اٹھا رہی ہے. آپ کے ہر احتجاج، آپ کے ہر مظاہرے اور آپ کے ہر دھرنے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ جو خانمہ برباد ریٹائرڈ شہری اداروں کے سرکاری ملازمین ہیں، ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اس شہر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور آپ نے کئی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس شہر کو دیے ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے اپنی زندگیاں گزار لی، اب آپ اپنی پینشن، بقایا جات اور واجبات کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو واجبات نہ دے کر، آپ کا یہ حق نہ دے کر آپ سے بھی آگے زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. آپ پہلے ہی تباہ برباد ہیں، آپ کو اور تباہ برباد کیا جا رہا ہے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ان کی تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. یہ واجبات ان کی تعلیم کے تسلسل کو قائم رکھنے میں آپ کے ساتھ ہوتے. آپ کے یہ وسائل، آپ کے یہ واجبات، آپ نے کئی اپارٹمنٹ، گھر، زمین، پلاٹ بک کرایا ہے، اس کے بقایا جات اور واجبات آپ کو دینے ہیں. آپ وہ نہیں دے سکتے. آپ کی ماہانہ گروسری، راشن جو آپ کو خریدنا ہے، آپ کی پینشن، آپ کے واجبات اور بقایا جات سے جو آپ
अपना घर अभी भी चला सकते हैं अगर हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और इदारों के सरकारी मुलाजमीन रिटायर होने के बाद उन्हें उनका हक मिल रहा है, उन्हें पेंशन मिल रही है, उन्हें ग्रेजुइटी मिल रही है, उन्हें प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, तो आप भी इंसानों के तबके से ताल्लुक रखते हैं, आप भी जीते जागते इंसान हैं। आपका भी हक है कि आपको भी आपका ये बुनियादी हक मिलना चाहिए। और एमकेएम पाकिस्तान आपको ये यकीन दिलाती है कि हम आपके हर मुजाहरे, हर धरने, हर एहतजाज में आपके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज अपनी शिद्दत के एतबार से भी, अपनी हैयत के एतबार से, अपनी नौयत के एतबार से भी ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ये काफिला यहाँ पर नहीं रुकेगा। आज ये केएमसी की तारीखी इमारत के बाहर एमए जिना रोड और इससे मुंसलिक फुटपाथ पर ये मुजाहरा हो रहा है, तो फिर कल इससे बड़ा मुजाहरा केएमसी की इस इमारत के अंदर होगा। और उसके बाद अगला मुजाहरा और अगर उसके बाद भी इन रिटायर्ड शहरी इदारों के सरकारी मुलाजमीन के हुकूक बाजियाब ना हुए, इन्हें इनकी पेंशन और वाजिबात, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड ना मिला, तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा तारीखी और फकीदुल मिसाल मुजाहरा, एहतजाज और धरना सीएम हाउस के ऊपर दिया जाएगा। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि यार, किसी मर्ज के इलाज के दो तरीके हैं। एक तो अलामती इलाज, सर का दर्द है पेनेडोल दे दें, सर का दर्द है पेनेडोल दे दें। आप पेनेडोल मांग रहे हैं सर के दर्द के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर सर में, दिमाग में रसौली है तो भाई रेडिकल सर्जरी के अलावा इस रसौली का कोई इलाज नहीं है। तो फिर इस रसौली को निकालने के लिए अगले साल बल्दियाती इंतखाबात की बिसात बिछ रही है। ये 15,000 मुलाजमीन अपने इलाकों, अपने मोहल्लों में, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ जो हमसे छीनी गई, वो हमारे हल्के जो 90,000 के किए गए और पीपल्स पार्टी ने अपने हल्के 15,000 के करके कराची की ये बुनियादी जो कुर्सी है मेयरशिप की, ये हमसे छीनी है। इंशाअल्लाह अगले साल के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम में इस तरह जाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। गटर, पानी, सड़कें, कचरा, ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला, ये जो गंद भर गई है सरकारी, जो शहरी सरकारी इदारों में, इस सारी गंद को साफ करेंगे। और अगले साल अपना मेयर और डिप्टी मेयर और अक्सरियत के साथ ये काउंसिल यहाँ पर मुंतखब करके बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये रकम कितनी बनती है पेंशन की? 10-15 हजार मुलाजमीन, 25 अरब रुपए। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो नहीं है। तुमने जो कर्जा लिया हुआ है यूरोपियन यूनियन और दूसरे, वो कर्जा तुम 100 अरब रुपए हर साल उतार रहे हो। 25 अरब, ये 25 अरब तो यकमुश्त देकर वजीर आला तुम्हारी शान में कौन सी कमी हो जाएगी? मेरे भाई मुराद अली शाह, यार ये गरीबों की दुआएं लेने का वक्त है। अब शायद दवाएं काम नहीं आएंगी। अब अगर तुम्हारा कोई आसरा है तो इन मजलूमों की दुआएं हैं। इनकी आहें लेने की बजाय इनकी दुआएं लो। खुदा की कसम, शायद तुम्हारी हिलती हुई कुर्सियां संभल जाएं। शायद तुम्हारी बचत हो जाए।
میں تمہیں دانا دوست کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں یار، یہ 25 ارب روپے دے کے اپنی جان چھوڑاؤ۔ 350 ارب کا، 450 ارب کا تو کراچی سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی، سندھ بورڈ آف ریونیو کو جتنا ٹیکس جا رہا ہے وہ کراچی والے دے رہے ہیں، اور کراچی دے رہا ہے یار، اسی میں سے یہ 25-30 ارب روپے دے کے ان مظلوموں کے واجبات ادا کر دو یار۔ کم از کم ان کی آہیں، ان کی بد دعائیں لینے کی بجائے ان کی دعائیں لو۔ اب پینشن، واجبات، گریجویٹی، پروویڈنٹ فنڈ کے علاوہ دوسرا مسئلہ کے ایم سی کے ماتحت اسپتالوں میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز وغیرہ کی تنخواہیں بند ہیں۔ لے جی ہے 12% اور 7% اضافہ کیا بجٹ میں، اور نہیں، یہ تو تنخواہیں بند ہے بالکل۔ اور اگر باقی وفاقی سرکاری اداروں میں، صوبائی سرکاری اداروں میں سالانہ تنخواہوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ دیا جاتا ہے، 2 مرتبہ اضافہ ہوا، 12% اور 7%، دونوں دفعہ کے ایم سی اور جو شہری مقامی ادارے ہیں ان کے ملازمین اور افسران کو یہ اضافہ نہیں دیا گیا۔ تو جہاں اسپتالوں، کے ایم سی کے اسپتالوں کے ملازمین، ڈاکٹرز اور نرسز کی تنخواہیں بند ہیں، انہیں سیلری ان کی دی جائے۔ جو 12% کا اور 7% کا تنخواہوں میں اضافہ ہے، تمام شہری مقامی اداروں کے جو سرکاری حاضر سروس ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں یہ اضافہ کیا جائے، یہ بھی مطالبہ، ورنہ وہ بھی شامل ہے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، تمہارا ناطقہ بند ہوگا، تمہارا اپنے اداروں میں سے نکلنا بند ہوگا، ایسا پہرا دیا جائے گا، ایسا محاصرہ کیا جائے گا کہ بیٹا کیا فائدہ پھر ہمارے اس طاقت کے آگے تم سر جھکاؤ اور ان کے واجبات دو۔ اس سے پہلے شرافت کے ساتھ یہ واجبات دے دو یار، شرافت کے ساتھ دے دو۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے۔ انڈر ٹرینی افسران کی کے ایم سی میں خلاف قانون تعیناتی فوری، اپنے من مانی لوگوں کو، اپنے جیالوں کو یا نوکریاں بیچ کر جو یہ ٹرینی کے نام پہ شروع کیا ہے، یہ ڈرامہ بھی بند ہونا چاہیے۔ ظلم کرو، حیات کرو، ظلم ڈوب مرو، ڈوب حیات کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو، اب ہے حیات کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو، ایس حیات کرو، ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ ایک اور ناانصافی، ایس سی یو جی افسران، کاؤنسل کی سیٹ سینکشن اسٹرینتھ بجٹ میں کراچی کے ڈومیسائل پہ کراچی کے بیٹے بیٹیوں کی سیٹ، اردو بولنے والا ہو، گجراتی میمنی بولنے والا ہو، پوربی بولنے والا ہو، سندھی، بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی، پنجابی، پشتو، کوئی زبان بولتا ہو، کراچی کا ڈومیسائل ہے، اس پہ کاؤنسل کا ملازم ہے، تو وہ پوسٹیں جو کے ایم سی کی کاؤنسل کی ہے اس پر جو ایس سی یو جی کے افسران ہیں انہیں فی الفور حکومت سندھ واپس بھیج کے فی الفور ان سیٹوں اور پوسٹوں پر، آسامیوں پر کراچی کا ڈومیسائل رکھنے والے جو کراچی کے کاؤنسل کے افسران ہیں ان کی تعیناتی کی جائے، جو ایس یو جی کے افسران ہیں انہیں فی الفور ہٹایا جائے۔ یہ بھی ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے اسی طرح ہم نہیں مانتے اسی طرح ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح او پی ایس، یہ ایک نئی کیٹیگری افسران کی، ان کی بھی خلاف ضابطہ تعیناتی کا سلسلہ بند کیا جائے، جن کا حق ہے، جن اسامیوں پر، جن ملازمتوں پر، یہ ان کو دیا جائے، ان کا حق مار کر کسی کو نہ دیا جائے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور 2023 میں تو آپ نے خود یورپین کمیشن کے آگے گھٹنے ٹیک کر اچھا بننے کے لیے ایک سندھ ہیومن رائٹس پالیسی دی ہے، اس کی خلاف ورزی اس کے ایم سی اور کمپنی اور دیگر مقامی شہری اداروں میں روزانہ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔
मैं समझता हूँ कि उसे ख़त्म होना चाहिए। बल्दियाती मुलाजमीन की प्रमोशन का सिलसिला भी रुका हुआ है, बिला ताखीर ये सिलसिला भी जारी किया जाए। कराची वाटर सीवरेज कंपनी का मेडिकल फौरी बहाल किया जाए। कराची वाटर सीवरेज कंपनी की जो मुंतखब यूनियन MQM की यूनियन है, उसका चार्टर ऑफ डिमांड फौरन मंजूर किया जाए ताकि वहाँ के मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। भाई मुलाजमीन के बच्चों को, मुलाजमीन के बच्चे सन्स ऑफ द एम्प्लॉय, डॉटर्स ऑफ द एम्प्लॉय, उनको फिल फॉर जो भी आसामियाँ दस्तियाब हैं, सबसे पहले वो आसामियाँ मुलाजमीन के बच्चों से उन्हें पुर किया जाए और मुलाजमीन के बच्चों को ये हमारे मुतालबात हैं MQM के, यहाँ के मजदूरों के, मुलाजमीन के, यूनियन के, ये मुतालबात हैं। और हम बिला इम्तियाज, बिला तखसीस, मुलाजमीन किसी यूनियन का हो, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, हम गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, मेहनत कशों के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी गुजारिशात हैं। और इसके बाद मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर अब ये जुल्म यहाँ ख़त्म नहीं हुआ और अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो हमारा एहतजाज बड़ा भी होगा और उसमें वो शदीद भी होगा, और हमारे एहतजाज, हमारा लहजा भी शदीद होगा और हमारा अमल भी इंशाअल्लाह ताला शदीद होगा, कानून के दायरे में पुरअमन होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी रातों की नींद गारत होगी, तुम्हारा दिन का चैन और सुकून भी इंशाअल्लाह ताला बर्बाद होगा। तुम्हारे अलल्ले तलल्ले के खात्मों का वक्त आ गया है, दुआएं लेने का वक्त आ गया है। दवाएं बंद हो गई है। डरो उस वक्त से जब कराची के शहरी, कराची के अवाम सिविल डिसओबीडियंस तहरीक की तरफ जाएं, वो टैक्स देने से गुरेज करें। उन्हें अगर बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती, उनके शहरी मकामी इदारों के मुलाजमीन को उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, उनकी पेंशन वाजिबात नहीं मिलते, उनकी तनख्वाहों में ऐलान शुदा इजाफे नहीं मिलते, उनकी यूनियनों के चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर नहीं होते, उनके प्रमोशंस नहीं होते, मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती नहीं किया जाता, SUG और OPS के अफसरान को मुसल्लत किया जाता उन आसामियों पर जो उनका हक नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में ये सैलाब जो है सुनामी भी बन सकता है। अभी ये हल्के दर्जे का सैलाब है, निचले दर्जे का सैलाब है। डरो उस वक्त से, बचो उस वक्त से कि जब ये एक बड़े भारी दर्जे का सैलाब बने। तो मैं वार्न करता हूँ, इंतबा देता हूँ, दुआएं लो। और बेटा यहाँ के बैठ जाओ, साथ साथ बैठ जाओ, उस तरफ मुंह करके बैठ जाओ। अब इन बच्चों का क्या कसूर, उधर मुंह करके बैठ जाओ बेटा, शाबाश। हाँ, अब इनका, बल्कि तुम तो खड़े भी हो जाओ तो नजर आओ, खड़े हो जाओ तुम। हाँ, शाबाश। टोपी जरा ऊपर करो, शक्ल नजर आएगी तुम्हारी। टीवी में आना ही नहीं आना। यस, शाबाश। चले भाई। हाँ, बाजियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब आई हैं। तो मेरे ख्याल में मैं आखिर में ये गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। और सिर्फ आज मुहर्रमुल हराम का महीना है, मजलूमों का और शोदा का महीना है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिजाओं में न ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, MQM। बहुत शुक्रिया। जी जी जी, सवाल। हाँ,
वादियों ने रास्ता ऐलान किया हुआ है एहतजाज का, उसके बारे में बताइए कि आपका एहतजाज 25 जुलाई को जुल्म के खिलाफ 12 जुलाई को है। मेरे ख्याल में मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 दिन पहले वाज़े कर दिया था कि जब एहतजाजी तहरीक शुरू होगी तो इंशाअल्लाह एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए MQM की क़यादत और बिलखुसूस MQM के कन्वीनियर सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई उसका ऐलान करेंगे। मेरे ख्याल में मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत कर दी है। इसको 50 लोगों को दिए से 2019 तक के रिटायरमेंट। फरीद भाई देखें, 15,000 मुलाजमीन में से 50 मुलाजमीन को वो भी हमारे दबाव में, ये भी सिर्फ नुमाइशी तौर पर सिर्फ आपके सामने अपने आप को अच्छा बनाकर पेश करने के लिए। यार अगर अच्छे हो तो फिर दुआएं लो और अच्छे बन जाओ, और 15,000 मुलाजमीन के वाजिबात यकमुश्त देने का ऐलान करो और एक तारीख दो। धरना मुजाहरा सब एक तरफ, सिर्फ दुआओं का सिलसिला है। ले लो 50 लोगों को देकर कौन सा आपने एहसान कर दिया यार। 50 आटे की नमक भी नहीं है यार, नमक भी नहीं है। आपके एहतजाज को कोई कान नहीं करता। आज मेरे एहतजाज पे कोई कान ना धरे, लेकिन मेरे एहतजाज से जो सैलाब कायम हो रहा है वो तुम्हें जब बहा कर ले जाएगा, तुम्हें बेटा जब पता चलेगा, जब पता चलेगा। चले मंजर भाई, पीपल्स पार्टी का कहना है आप अपने इख्तिलाफात छुपाने के लिए इस तरह के हरकतें या एहतजाज की वो कर रहे हैं ताकि आपके आपस के जो इख्तिलाफात हैं PSP के और आपके वो मंजर आम पे ना। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि वो ये जो बात कर रहे हैं कि MQM के कोई अंदर ऐसा मसला है जिसको छुपाने के लिए हम एहतजाज करते हैं, तो ये वाली वो जो तावील दे रहे हैं वो इसलिए ये तावील दे रहे हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमारे अंदर कोई फ़र्क है भी, फ़र्ज कर लें, जबकि ऐसा नहीं है भी, तो वो उसके पीछे छुपकर अपनी 18 साल के गुनाहों, जुल्म, अपनी गलतियों, अपनी नाइंसाफियों और जो बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी को वो क्यों छुपा रहे हैं हमारे अंदर की बात करके। आप अपने अंदर की बात करो ना। 18 साल में तुम्हारे अंदर से तुमने कौन सा अवाम की खिदमत की? एक शाराए भुट्टो बनाने के अलावा क्या किया? K4 रेड लाइन अपना बता भाई, तेरा हिसाब होना है। हमारा हिसाब तो आखिरी केस चल रहा था बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़द की। अल्लाह ताला ने ऐसा उरूज दिया, ऐसा सुरखरू किया, सिर्फ रहमान बोला और जुबैर छाया नहीं, बल्कि खुदा की कसम जो मुंसिफ थे, जो जज थे, उन्होंने पूरी MQM को, महाजरों को, पाकिस्तान बनाने वालों, बानियाने पाकिस्तान की औलादों को जिस तरह बरी किया, सुरखरू किया एक एक इल्ज़ाम से, तो हमारे तो 20 साल के सारे इल्ज़ाम इस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से धुल गए। बेटा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी। आ जाओ, हिसाब दो, यहाँ दे दो, वरना अदालतों का सामना तुम्हें भी करना है और वो वक्त अब दूर नहीं है। मैं ये लिख के दे रहा हूँ। जी भाई, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।